بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله آقای راغب سلام، خوب هستی شما؟ آقای راغب سلام علیکم، خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبرند؟ آنها هم خوب هستند ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش می‌گذرد. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ما هم همچنین. سلامت باشید. خب زنده باشید. شام چه خوردی شما؟ من شام عدد خوردم، خوشمزه بود؟ خیلی خوشمزه بود. بله. شما بلیط گرفتی؟ بله بلیط گرفتی شما؟ میدونی بلیط یعنی چیه؟ شما بلیط گرفتی؟ تیکت. بله بله بلیط کی بار میگردی شما؟ کی بار میگردی؟ یعنی کی یعنی کئی کب بار میگردی؟ کب پلٹو گے؟ 17 تاریخ. بله. کی بار میگردی؟ 17 فروری بار میگردم. 17 فروری بار میگردم انشاءالله به سلامت. خوب تحصیل فاطمه شما سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ من خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنها هم خوب هستند ممنون. خوش میگذره؟ ولی زندگی خوش میگذره. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. شما چند خوردی؟ نه من هم شام نخوردم. خوب خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله. از درس ها راضی هستی؟ ولی من از درس ها خیلی راضی هستم. انشاءالله موفق باشید. خب شما سکینه سید سلام، خوب هستی شما؟ جی سلام، من خوبم. حال شما چطور؟ جی نیست، این جی نیست، بله است. بله من خوبم. خوب هستی شما؟ ببخشید. خوب هستی؟ خانواده شما خوب هستند؟ زندگی خوش میگذرد؟ به شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند ممنون. بله زندگی خوش شما چه میگذره. کار میکنی؟ شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم. من شما را نگاه میکنم. ممنون. خوب خانواده من نه دیگه این دوربین بسته است، چطور نگاه میکنی؟ بگو من گوش میدم، من شما را گوش میدم. یعنی سن رہی بله. سن رہے. خیلی خوب. خوب آپ تمام لوگ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، باقی سے انشاءاللہ کیونکہ اب لوگ آپ دوسری کتاب یہ دیکھیے آپ سامنے ہے آپ کے، آج سے دوسری کتاب شروع ہو رہی ہے. اور یہ کتاب کیونکہ ہر درس تفصیلی ہے، تفصیلی ہے مطلب خوب پریکٹس کرائی گئی ہے، تو اب سے روز کسی سے 1 سے 2 سے یا 3 سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ فارسی کی پریکٹس. اس کو غور سے سنے گا، پریکٹس کریں گے، اور درس کی میں ایک ایک کر کے سب سے یا کسی سے یا کچھ سے جو رہ جائے روز وہ اگلے دن یاد دلائے ہم رہ گئے تھے، تو پریکٹس مل کے کریں گے تاکہ، کیونکہ درس خود آلریڈی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر آدھے گھنٹے تک ایسی سب سے باتیں سب سے کروں گا تو کیا ہوگا جی؟ پورا
نہیں ہو پائے گا، بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ بہت اہم کتاب ہے فارسی اسپیکنگ کے لحاظ سے، پہلی سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلی میں تو میں نے جو تھوڑی بہت چیزیں آپ نے لرن کی ہیں، ورڈ میننگ سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر کے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ اس میں بھی ورڈ میننگ ہے لیکن پریکٹس بھی ہے بہت ہے، تو اس لیے آپ یہ مت سوچیے گا کہ دوسری کتاب تھوڑی لمبی کھنچ رہی ہے، اس سے بے فکر رہیے. اگر یہ پہلی اور دوسری کو آپ نے جتنا ٹائم دے دیا، اگلی کتابیں تو ایک دن میں 2 دن میں بھی ایک درس پڑھیں گے، چلے گا، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے مایوس نہ ہوئیے گا کہ ایک ایک درس کئی دن چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا مقصد کتاب ختم کرنے سے زیادہ فارسی اسپیکنگ ہے، فارسی بولنا ہے. روز 2 2 3 سے بات چیت کریں گے، پریکٹس میں جو ہے وہ کئی لوگوں سے مل کے کریں گے انشاءاللہ. راضی ہستید؟ بھلے اب اس کتاب کے دروس جو ہے وہ 10 جو ہیں، کیونکہ پہلی کتاب میں آلریڈی 9 درس سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ جو سب سے پہلی کتاب تھی 8 درس جس میں تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے تنظیم کے 2 قاعدے ہیں نا، قاعدہ 1 قاعدہ 2. قاعدہ 1 میں کیا ہے؟ الف سے انگور، انگور بنے ہوئے ہیں یہاں، بے سے بالٹی، پے سے پتنگ، ایسے ہے اس کا قاعدہ پہلا. اس میں الف بے تے یہ وہ سب لکھنے کی پریکٹس کرائی گئی ہے. دوسرے درس کو دوسری کتاب جو دوسرا ہے، اس کی پہلی کتاب بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو 9ویں درس سے شروع ہوئی ہے، وہ بھی الف بے تے کی زیادہ تر پریکٹس کرائی ہے اور چیزوں کے نام یاد کرائے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. لیکن اس کتاب میں ترتیب سے ہر درس کا ایک عنوان اور ایک سبجیکٹ ہے اس کے لحاظ سے. مثلا پہلا درس ہے، اس کا نام ہے نوشت افزار. نوشت لکھیے آپ لوگ، نوشت افزار. دیکھیے پہلی کتاب میں جو کوتاہیاں ہوئیں وہ ہوئی، لیکن اب ہم کیا کریں گے، اس میں نہیں کریں گے. اس میں کیا نہیں کریں گے؟ اس میں ایک کام یہ کریں گے کہ دیکھیے آپ لوگ جو بھی سب سے اچھی کاپی بنا کے پی ڈی ایف بنا کے سینڈ کرے گا، آپ پوچھے کیا ہوگا، اس کو شاباشی ملے گی انعام میں، ٹھیک ہے. بہت اچھے سے بنانی ہے یہ ہر درس کا. ہر درس کی روز ایک پی ڈی ایف بنائیے، یا ہر درس کو لکھ لیجئے، اکٹھے جب ہو جائیں تب پی ڈی ایف بنائیے، تاکہ اچھے کر کے، بہت اچھا کر کے، تاکہ یہ میرے لیے بھی یادگار رہے گا کہ میں بھی لکھوں گا، لکھنے کی کوشش کروں گا. ٹائم اگر مل جائے تو، ملتا نہیں ہے، تاکہ رہے اپنے پاس کہ ہاں ہم نے پڑھی تھی، اور ایک جگہ مل جائے گا کسی کو لکھا ہوا. اس لیے تو نوشت کہتے ہیں، افزار کہتے ہیں آلہ. آلہ یعنی وسائل، ذریعے. نوشت یعنی لکھنے کی افزار، لکھنے پڑھنے کے سامان، لکھنے پڑھنے کا سامان. اسٹیشنری، ٹھیک ہے. تو درس اول، اس درس میں ہم پہلے کیا پڑھیں گے؟ نوشت افزار کے بارے میں. اس میں سے کتنی ایسی چیزیں ورڈ ہے میں لکھوا چکا ہوں، لیکن آپ لکھتے رہیے گا، کیونکہ اس کتاب میں تھے نہیں، میں نے الگ سے بات آ جاتی تھی تو لکھوا دیتا تھا، کیونکہ بول چال مقصد تھا، بول چال آ جائے. اس لیے میں جیسے باڈی پارٹس میں نے کچھ لکھوا دیے تھے، کچھ رشتہ داریاں بتا دی تھی، کچھ مسالے بتا دیے تھے، کچھ دنوں کے نام، مہینوں کے نام، تاکہ پہلے سے بول چال میں آسانی ہو جائے. ورنہ یہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی تو کیسے بولے گا آدمی. لیکن یہاں آپ پھر سے لکھیے گا، مت سوچیے گا کہ یہ تو لکھ چکے ہیں ہم. لکھیے گا، یادگار رہے گی اپنے پاس. نوشت افزار. تو سب سے پہلا ورڈ ہے خودکار. خودکار. میں دیکھیے پروناؤنسیشن کا بڑا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. پروناؤنسیشن کا، تلفظ کا بہت، جن کو خاص کر کے اردو نہیں آتی ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. خودکار. خودکار کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے خودکار، ایک ہوتا ہے خود نویس. خود نویس ایک ہوتا ہے خودکار، ایک ہوتا ہے خود نویس. خود نویس. خودکار یہ جو پین ہوتا ہے، پین، ٹھیک ہے. لیکن خود نویس ہوتا ہے وہ روشنائی والا، نب والا پین. کیا بولتے ہیں اس کو؟ فاؤنٹین پین. فاؤنٹین پین بولتے ہیں. پکا؟ انک پین. جی، انک والا نب جو ہوتی ہے لوہے کی، اس میں نب جو آپ نے کہاں دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مکتب. بھلے. مجرم سید حسین حیدر نقوی کے اوپر تمام جرمانے ثابت ہوئے ہیں، لہذا انڈین پینل کوڈ کے تحت دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور یوں کر کے قلم توڑ دیتے ہیں. وہ وہی والا قلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خود نویس یعنی فاؤنٹین پین.
देखा है किसी ने अदालतों में? بله بله जज वही वाला पेन منديدا यूज करते हैं, रोशनाई वाला निब का पेन होता है। बचपन में हम उसी से लिखते थे काट के, इसलिए लिखने की आदत होती थी हमें, मार मार के उसी से लिखवाते थे। नहीं मतलब सख्ती से جی उससे क्या, आप उसे कटे हुए कलम से लिखेंगे, वो लोहे की होती थी, उसे घिस के थोड़ा चौड़ा कर देते थे, उससे ऐसा लिखा जाता था जैसे ये लिखा जा रहा है। देखिए मैंने कभी, आपने देखा होगा मैं میرے चौक, پاس लकड़ी की है। जी जी, आपने ہم मुझे نے कभी دیکھ सीधे चौक से लिखते हुए नहीं देखा होगा, मैं हमेशा तिरछे से लिखता हूँ क्योंकि बचपन से आदत है। मैं तिरछे, देखिए ऐसे करके नहीं लिखता, मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ क्योंकि बचपन से आदत है तिरछा लिखने की। ठीक है, खुद नवीस, तो इसे कहते हैं फाउंटेन पेन, खुदकार, खुद नवीस। इसे कहते हैं गलत गिर। क्या कहते हैं? गलत غلطگیر गिर। وائٹنر अब जिससे भी वो करते हो उसे गलतगीर कहेंगे। बहुत सी, अब तरक्की याफ्ता जमाना है, आपने देखा होगा व्हाइटनर होता है, और बहुत सी जगह अहम चीजों के लिए, ईरान में देखा है मैंने, यहाँ भी बड़ी शहरों में आपने देखा होगा, एक अजीब सा पेन सा आता है, उसे यूं करके यूं लगा के यूं घिसिए तो एक पट्टी सी निकलती है और वो फिर चिपक जाती है। गलतगीर। गलतगीर, गलतगीर क्या बोलते हैं इसे, क्या बोले, وائٹنر व्हाइटनर। وائٹنر जी व्हाइटनर, व्हाइटनर यानी वो साफ, व्हाइटनर पर साफ तो नहीं करता है लेकिन गलती को ढक देता है, वो बस गलत। صاف مٹا दफ्तर, دیتا ہے नहीं मिटाता नहीं है, इरेजर मिटाती है, दफ्तर। छिपा देता है। जी छिपा देता है वो। दफ्तर यानी कॉपी, کاپی दफ्तर यानी कॉपी। दफ्तर यानी कॉपी। मुकव्वा, मुकव्वा, اخبار मुकव्वा। اخبار मुकव्वा किसे कहते हैं? वो जो मोटा वाला कागज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? کارڈبورڈ जी जी, चार्ट, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर जो मोटा वाला पेपर होता है। दफ्ती जी दफ्ती आगा नहीं 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 नहीं, अरे चार्ट आप, पेपर मुकव्वा मोट, जिस पे आपने जो फाइल तैयार करते हैं, बड़ा सा मोटा सा फाइल? पेपर होता है, वो बड़ा अरे पेपर। चार्ट पेपर कहते हैं। जी चार्ट चार्ट पेपर, पेपर। उस पे पेंटिंग भी करते, उस पे पेंटिंग भी करते हैं। جی جی चार्ट पेपर, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर कहते हैं मुकव्वा। ठीक है, मुकव्वा के बाद क्या है वर्ड? تابلو ताबलो, ताबलो, ताबलू बोर्ड को कहते हैं। जी ब्लैक ताबलो। बोर्ड नहीं नहीं नहीं, ताबलो تخت سیاہ नहीं नहीं, उसे तो तख्ते सियाह बोलते हैं। ताबलो वैसे जो बोर्ड होता है, आपने देखा होगा लकड़ी को ऊपर रख के उसपे स्टैंड पेंटिंग करते हैं। स्टैंड ताबलो में बोर्ड تخت लिख लीजिए, سیاہ کا बोर्ड, स्टैंड جو ہوتا ہے तो बोर्ड। लेटर पैड जी बोर्ड होता है, लेकिन बाद स्कूलों में ये दीवार पर लगा के ना, इसे भी बोर्ड कहेंगे, ताबलो ही कहेंगे इसे, ये भी ताबलो है। ताबलो है कि बोर्ड, वो अलग बात है कि व्हाइट बोर्ड है तो तख्ते सफेद कहेंगे, ब्लैक बोर्ड है तो तख्ते सियाह कहेंगे। ताबलो यानी कॉमन बेड बोर्ड, कॉमन वर्ड है। بله فهمیدم सलामत बाशी, खैर हो। आपको नाम साथ साथ लिखिएगा थोड़ा स्पीड से, ठीक है। उसके बाद ताबलो के बाद है माजीक, ये तो लिखवा ही चुका हूं, लिखिए माजीक, मार्कर इसमें फंस जाते हैं। ये को कैसे लिखते हैं हिंदी में? झीक लिखे ना, जा ना, माजीक, माजीक यानी मार्कर। डॉट लगा दिया जी डॉट लगा दिया इसमें नीचे मार्कर पेन, जो मार्कर होता है ना, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। जी जी पाकोन, फहमीदम था के नीचे ना नुक्ता लगा दीजिए। झाक लीजिए। पाकोन यानी इरेजर,
इरेजर, रबर, यही था इम्तिहान में जी। बात कौन, एक ये भी था ना, एक ये था, एक ये था कटर। मिदाद तराश यानी शार्पनर। मिदाद पेंसिल को कहते हैं, मिदाद तराश शार्पनर। मिदाद जी तराशीदन छीलना, मिदाद तराश, मिदाद तराश यानी कटर, शार्पनर, ठीक है जी। मिदाद भी लिख लीजिए, मिदाद पेंसिल, मिदाद यानी पेंसिल, मिदाद तराश, मिदाद रंगी। मिदाद रंगी यानी रंगीन पेंसिल जो होती है ना, कलर पेंसिल, मिदाद रंगी पेंसिल कलर जी। मिदाद रंगी, रंगीन पेंसिल, कलर पेंसिल, रंगीन पेंसिल, कलर, ठीक है। रंगीन पेंसिल को बोलते हैं मिदाद रंगी। और ये होती है जामिदादी। जामदादी मत पढ़िएगा, जामिदादी, जा यानी जगह, मिदादी यानी पेंसिल की जगह, यानी वही बॉक्स। जामिदादी, जामिदादी यानी क्या बोलेंगे फिर, बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स ये जो होता है, अब तो आजकल, पहले तो स्टील का, इसका लकड़ी का, इसका प्लास्टिक वगैरह का चलता था, लेकिन ये जब से लड़कियों ने हर चीज में फैशन निकाला है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत से कपड़े पे सिले हुए इसके उसके। जामिदादी। खतिश, खतकिश, खतकिश, खत लाइन को कहते हैं कि कशीदन खींचना, लाइन खींचने वाला, यानी स्केल। खतकिश यानी स्केल, खतकिश यानी स्केल। पाक को नाम हर दर्स के हम यही करेंगे। अभी आप सोचेंगे तो वर्ड मीनिंग ही लगाते लिखाते बोर हो गए, टाइम इसी में निकल गया। हर दर्स के एक दिन में मसला सारे वर्ड लिखवा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस। तो खतकिश के बाद जीर दस्ती, पैड, जीर दस्ती, जीर दस्ती, जीर दस्ती यानी लेटर पैड, वो पैड जिसमें लिखकर एग्जाम पेपर लिखते हैं, पैड। क्या बोलते हैं उसको, लेटर पैड, पैड, लेटर पैड बोलते हैं जी। नहीं, लेटर पैड तो उसको बोलते हैं जो हर मदरसे का एक लेटर होता है, उस पर मोहर वगैरह नहीं, जिस पे लिख के रखते हैं। अगर राइटिंग पैड है, गीरे, गीरे, गीरे कहते हैं, नहीं, क्लिप, 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 क्लिप को बोलते हैं गीरे। अभी गीरे जो है, कभी आपने पैड पे लगा हुआ देखा होगा कागज दबाने के लिए, कभी कपड़े सुखाने के लिए जो लगाते हैं उसे बोलते हैं गीरे। या कभी कभी एक फाइल दबाने के लिए फाइल में लगाते हैं, वो जो सरिया तार सा होता है। पूशे, पूशे यानी फाइल, पूशे फाइल, पूशे यानी फाइल। उसके बाद चास्प, लिखवाया था चास्प कभी, चिपकाने वाला जो भी हो, एलपी हो, फेविकॉल हो, जो भी हो उसे कहते हैं चास्प। फेविकॉल, फेविक्विक, जी जी, चिपकाने वाला जो भी हो, चिपकाने वाली। और चास्प इसे भी कहेंगे, चास्प इसे भी कहेंगे, किसे, टेप को, टेप जो होता है चिपकाने वाला,
टेप जो होता है चिपकाने वाला टेप, इसे भी टेप का, इसे भी चेस भी कहेंगे। जी। मंग मंगने 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 प्रकार। नहीं, प्रकार। स्टेपलर प्रकार को प्रकार ही कहते हैं। मंगने यानी क्या लिखूं? स्टेपलर। स्पेलिंग स्टेपलर। मंगने यानी स्टेपलर। स्टेपलर। परगार 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 यानी प्रकार जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? प्रकार ही बोलते हैं। वो ये प्रकार, हम प्रकार कहते हैं, वो प्रगार कहते हैं। वो अजीब सा ऐसे 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 होता है, नहीं पता नहीं कैसे होता है वो, बहरहाल प्रकार। राउंडर कहते हैं। जी जी वही। पाकत पाकत नामे पाकत नामे पाकत नामे यानी लिफाफा। जी क्या बोलते हैं? लिफाफा जिसके अंदर लेटर रखा जाता है। जी जी लिफाफे को कहते हैं पाकत नामे। एनवेलप कहते हैं। जी पाकत नामे एनवेलप भी कहते हैं। जी जी वही वही। तकवीम तकवीम कैलेंडर कैलेंडर। कैलेंडर तकवीम। चरागे चराग वैसे भी लैंप उसको कहते हैं, लाइट को। चरागे मुताले स्टेडी लैंप, स्टेडी स्टेडी बल्ब। मुताले वाली चरागे मुताले चरागे मुताले यानी स्टेडी लैंप। टेबल लैंप टेबल लैंप वाले टेबल लैंप। टेबल लैंप को कहते हैं जो टेबल पर रख के जो लाइट लगी रहती है उसे कहते हैं चरागे मुताले। फिर अब ये वर्ब है ये पाक मी कुनाद यानी साफ करता है, मिटाता है। वो मिटाता है। पाक मी कुनाद वो मिटाता है। नक्काशी मी किशाद या मीकुनत भी कह सकते हैं। नक्काशी मीकुनत दोनों इस्तेमाल होता है। नक्काशी मीकिशाद मीकुनत भी इस्तेमाल होता है। नक्काशी मीकिशाद या नक्काशी मीकुनत यानी ड्राइंग करता है। नक्काशी मीकिशाद ड्राइंग खींचता है यानी वही बना करता है। नक्काशी मीकुनत यानी ड्राइंग करता है। नक्काशी मीकिशाद मीकिशाद यानी ड्राइंग करता है, यानी पेंटिंग करता है। पेंटिंग करता है, ठीक है जी। मी गुजारत मी गुजारत रखता है। गुजाश्तन के माना है रखने के। मी गुजारत रखता है, रखता है, ठीक है।
ٹھیک ہے دارد کے مطلب بھی تو یہی ہے. جی اگر دارد کے مطلب بھی تو رکھتے ہی ہے. نہیں، دارت کا معنی نہیں میرے پاس ہے، میرے پاس ہونا، اور یہ بھی گزارا رکھتا ہے. مثلا میں نے پاکون می گزارا رکھ دیا. ایک دارا میں رکھتا ہوں، نہیں میرے پاس ہے. یہ می گزارا رکھتا ہے، وہ رکھنا نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ پٹ ڈاؤن. پٹ ڈاؤن رکھنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ Put it. انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ پٹ ڈاؤن. نیچے رکھنا ہوتا ہے. Put جی it. پٹ ڈاؤن. only put. ہاں پٹ نہیں رکھنا، بہرحال Put it. جی. اور وہ رکھنا جو دارت ہے، یعنی میرے پاس ہونا. اس دارت کے معنی میرے پاس ہے، میں رکھتا ہوں یعنی میرے پاس ہے. یہ رکھنا ایک یہ ہے، میں نے رکھ دیا اسے. ایک منٹ. طالبے، طالبے تو آپ کو پتا ہے، پہلے اس میں ورڈ دے رکھا ہے خواہرام. یہ تو رشتہ داریوں میں آئے گی بات، لیکن یہاں دے رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں. خواہرام میری بہن. جی. خواہرام، رام. خواہرام میری بہن. فہر بہن میری. میری بہن. طلبے، طالب علم. شاگرد. اسٹوڈنٹ. ہاں طلبے، طالب کو کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ. جی اسٹوڈنٹ اور شاگرد ایک ہی تو ہوا. اسٹوڈنٹ. طلبے یعنی اسٹوڈنٹ. الان، الان یعنی ابھی. الان یعنی ابھی. ابھی. نہیں. الان، الان یعنی ابھی. ناؤ. الان یعنی ابھی. وجود دارت یعنی موجود. وجود دارت رکھ. موجود ہے. جی. وجود دارت یعنی موجود ہے. وجود دارت بھی کہہ سکتے ہیں، موجود است بھی کہہ سکتے ہیں. وجود دارت، موجود است. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ بھلے آگا. چلے آؤ. پہلے تو درس اول کے ہم نے ورڈ میننگ لکھے. یہ کتاب دوم درس اول. ما کلمات جدید. کلمات یا کہیے کیا بولتے ہیں اس کو؟ واضح. واضح آئیے، جدید کہہ لیجئے یا کلمات بھی کہتے ہیں. واضح، واضح. واضح یعنی ورڈ. کلمہ. اور جے لکھوں کیسے لکھوں؟ واضح. واضح یعنی ورڈ. WOR ورڈ. واضح. واضح ہا لگا دیجیے، جمع ہو جائے گا، ورڈز ہو جائے گا. واضح. جی واضح. کلمات بھی کہتے ہیں. نکاح کنید. درس اول. در این درس می آموزیم. در این درس، اس درس میں می آموزیم سیکھیں گے. چلیے ایک مصدر لکھ لیجئے. جیسے جیسے ایسے کوئی بیچ میں آئے گا میں آپ کو لکھواتا رہوں گا تاکہ نئے نئے مصدر آپ کو یاد ہوتے رہیں. اور مصدر میں کیا چیزیں لکھنی ہیں؟ دو چیزیں سب سے اہم ہیں. ایک تو مصدر خود، دوسرا آموختن سیکھنا. نہیں، دو چیزیں اہم ہیں. آموختن سیکھ. دو چیزیں بہت اہم ہیں. بتائیے کیا؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ایک بھائی جو چیز کا قاعدہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے کرنا. جس چیز کا نہیں پتا، نہیں قاعدہ ہے، وہ سیکھنا پڑے گا نا. تو ہر مصدر کا مضارع آموزہ، کیونکہ یہ چیز کا قاعدہ نہیں ہے اور اس سے بہت کام پڑتا ہے، اس لیے ہر مصدر کے ساتھ اس کا مضارع. آموزد ہے، آموزہ. اب نون گرا دیجیے. آموخت ماضی مطلق
आमुजद इसका मुजारे, माजी आमुजद मुजारे, आमुफ्त माजी मुतलक। ठीक है, अब देखिए वाशे यानी वर्ड, वाजिहा यानी वर्ड्स, नविश अफजार यानी वही क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी। खुदकार, खुदकार यानी पेन, खुद नवीस फाउंटेन पेन, निब वाला पेन, रोशनाई वाला पेन। गलतगीर, अब ना यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, ये तो अभी तस्वीरों के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नुक्ते हा में देखिए, नुक्ता जो पॉइंट, नुक्ते हर दर्स का आखिर में कुछ नुक्ते बयान करेंगे। नुक्ते यानी पॉइंट, एक तरह से आप वो समझ लीजिए ग्रामर या कोई चीज। ठीक है, आप कहते हैं ना कि ये बहुत से लोग कभी ये सोचते होंगे कि भाई फारसी तो सीख रहा है, इसका ग्रामर नहीं, हर दर्स के साथ थोड़े थोड़े पॉइंट बताएंगे। नुक्ते हा यानी पॉइंट। अभी तक आपने फेले पॉजिटिव फेल पढ़ा है अभी तक, ऊ दाराद, ऊ दानिशगाह ना, मसलन ऊ पिजिश्क आस्त, ऊ किताब दाराद। इसमें निगेटिव बताएंगे आपको। आस्त का निगेटिव है नीस्ट, दाराद का निगेटिव है नदाराद, इसके बारे में बताएंगे। और क्या नुक्ता बताएंगे, पॉइंट बताएंगे। निगेटिव क्वेश्चन, अभी तक मैंने आपसे क्या सवाल करता था, शुमा खसा खुर्दी, आया इन सीबास, आया इन आस्क, मैं पॉजिटिव सवाल होता था। लेकिन इसमें सिखाएंगे आया शुमा शाम ना खुर्दी, आया शुमा सीब ना खुर्दी, आया शुमा किताब ना खानदी, आया शुमा दर्स ना खानदी, आया शुमा मसलन भले रूसना में ना खानदी। ऐसे निगेटिव सवाल के बारे में बताएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या आता है। और हर दर्स में इसकी खास बात यह है कि एक मतन देंगे, मतन यानी दर्स एक तरह का, और उसका उन्वान होगा दर ईरान, उसकी दर्स का नाम है दर ईरान। अब वो ऐसे शुरू है, इसमें मन हुसैन अस्तो वगैरह वगैरह। निगाह कुनीत इंशा नविश अफजार, इंशा निगाह कुनीत। खुदकार यानी पेंसिल, खुद नवीस ये है खुद नवीस यानी पेन। गलतगीर देखिए कितनी, ये मैं इसे कह रहा था, देखिए अगर ये खुदकार यानी तो पेन ही दिखा रहे हैं ना। निब देखिए, लोहे की निब है ये रही। नहीं वो भी पेन, खुदकार में भी तो पेन ही दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो ये रिफिल वाला पेन है देखिए, और ये निब वाला रोशनाई वाला पेन है, उसकी निब अलग होती है। ये लोहे की निब है और ये सीधी रिफिल है इसके अंदर। अच्छा, इंक पेन और बॉल पेन। जी, इंक पेन और बॉल पेन, खुदकार बॉल पेन, खुद नवीस इंक पेन। गलतगीर देखिए, एक ये तो आपने देखा होगा ये व्हाइटनर, ये व्हाइटनर, लेकिन एक ये चीज चलती है, इसमें एक छोटी सी चौड़ी सी पट्टी होती है सफेद कलर की, ये गलत पे चलते चला जाए, वो चिपका देती है। निगाह कुनीत। दफ्तर यानी कॉपी। अब इसकी आप प्रैक्टिस, वही जुमले जो पहले किताब के मैं बार बार कराऊंगा तो अजीब उकता ना जाए, कभी इन किताब, इन दफ्तर आया, इन दफ्तर वाले, इन दफ्तर। कागज, ये है कागज, ये है मुकव्वा यानी जो मोटा टाइप का गत्ते होते हैं, गत्ता या वैसा पेपर, फाइल पेपर, फाइल फोल्डर। जी जी। ताबलो, ताबलो इसे कहते हैं बोर्ड को। माशीक यानी मार्कर पेन। बारकोड इरेजर, मिदाद तराश ये शार्पनर, मिदाद रंगी रंगीन पेंसिल। जामिदादी देखिए ये है वो, जामिदादी ऐसी भी होती है ऐसी भी होती है, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसमें भी तनव्वु हो जाएगा। तनव्वु यानी आ जाएगा, तनव्वु यानी रंग बिरंगी या एक से खूबसूरत लड़कियां घर में बना के टेबल पे रखती हैं इस तरीके का, कभी कैसे वेस्ट चीजों से बना के रख देगी, कुछ नहीं तो आइसक्रीमों की जो लकड़ी होती है उससे मिला के बना देगी। हमारे घर में चलता रहता है ये, तो इसलिए अब हम किसे पता था कि इन चीजों में भी इतनी जो है वो तनव्वु और भिन्न भिन्न प्रकार हो जाएंगे। जामिदादी। खकेश यानी स्केल। जीर दास्ती, जीर दास्ती यानी यही पैड। गीरे इसे कहते हैं गीरे यानी क्लिप, गीरे यानी एग्जाम पैड। ये तो स्कार्फ में भी लगाते हैं। जी जी, जिस चीज में भी लगाए, चाहे कपड़े सुखाते में आप कपड़े पे लगाइए रस्सी के ऊपर, चाहे स्कार्फ में लगाइए, चाहे कापी पे लगाइए, चाहे पैड पे जो लगा हुआ है गीरे। पूछे यानी फाइल। एक वर्ड और सुना होगा आपने, पूछे फाइल, जो परवंदा बोलते हैं उसको, परवंदे। परवंदे यानी आप जैसे किसी कॉलेज में उसमें है तो आपकी एक फाइल बनती है, उसमें आपका सारा वो होता है
चिट्ठा। जी, वो उसे बोलते हैं परवंदे। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वहां होंगे, उसको कहते हैं परवंदे। परवंदे। चास्ब, चास्ब देखिए चिपकाने वाली, चाहे टेप हो चाहे वैसे। मंगने परगार, ओह मंगने यानी स्टेपलर, परगार यानी ये परगार है। ये कौन से जमाने का परगार है? भले पाकत नामे, इसे कहते हैं पाकत नामे, लिफाफा। तकवीम यानी कैलेंडर। चरागे मुताले देख लीजिए, यह है चरागे मुताले, यहाँ से नूर चमकता है और यहाँ बैठ के पहले लोग पढ़ा करते थे, अब बेचारा ये मायूस बैठा रहता है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिलता। नहीं आप ऐसे फोन पे पढ़ते रहते हैं? हाँ, सही, फोन पे पता है सबको क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। पाक मिकुनात, ये देखिए ये मिटा रहा है, ये बोर्ड मिटा रही है, इसे कहते हैं पाक मिकुनात। वो पाक कर रही है, वो मिटा रही है। नक्काशी मिकिशात, चाहे कह लीजिए नक्काशी मिकिशात, चाहे कह लीजिए नक्काश, देखिए जहाँ पे मैंने लाइन खींची है, नक्काशी मिकिशात चाहे नक्काशी मिकुनात, ड्राइंग कर रही है। मी गुजारा, देखिए इन्होंने परछाई इतनी बना दी है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, यहां से उठाई, ये उठाया, ये उठाया और ये रख दी, इसे कहते हैं मी गुजारा। मैंने आपसे सवाल करता था, नहीं शुमा मिदाद कुजा भी गुजारी, मन दरकीफ मी गुजारा, शुमा किताब कुजा भी गुजारी, मन कीफ दर या रूए मीज मी गुजारा। याद आया मी गुजारा? मिदाद पेंसिल, कागज, वरक, कागज एक ही बात है। मशीन हिसाब, कैलकुलेटर लिख लीजिए, मशीन हिसाब लिखवाया था, लिख लीजिए मशीन हिसाब। मशीन, हर मशीनरी चीज को मशीन कहते हैं, वो मशीन है यस में। मशीन हिसाब, मशीन हिसाब यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। लास्ट में ओ आर। कैलकुलेटर, मशीन हिसाब, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, अब इसमें उर्दू का वर्ड कोई बनाया हो तो बता दो, हमारी उर्दू की एक कमी रह गई है कि हमारी उर्दू में वज़्ए अल्फाज खत्म हो गई है। वज़्ए अल्फाज खत्म हो गई है, और ये किसी भी चीज की तनज़्ज़ुली का सबब है जब वज़्ए अल्फाज खत्म हो जाए। वज़्ए अल्फाज समझे यानी क्या भाई? देखिए उर्दू हमारी जबान, कोई सी भी जबान है तो हर चीज का नाम उसमें बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता जो चीज नहीं आती है। जी, मोहतसब या मोहतसिब? अंग्रेजी, मैं उर्दू नहीं अरबी नहीं पूछ रहा, उर्दू पूछ रहा हूँ। उर्दू में हमारे पता है क्या है, अब नई भी कोई भी चीज आती है जो उसका जिस जबान में नाम होता है वो यूज करते हैं उर्दू में। ईरानियों का ऐसा नहीं है, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर बोलते हैं वो, लेकिन एक वर्ड इजाद किया उसके लिए, रायाने। हर चीज के लिए वो लफ्ज अपना अपनी जबान का बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हम जो जबान का होता है उसी जबान में यूज कर लेते हैं वर्ड को, जो कि गलत है। किसी भी जबान के लिए वज़्ए अल्फाज खत्म हो गई, गलत है। जी, ये तो देखे ना कि उर्दू जो है वो सारी जबान का मिक्सचर है। जी जी जी, वही वही, वो तो मिक्सचर तो है, इस उर्दू का मतलब ही लश्कर है। जी, आइए सारे जबान इस, यानी उर्दू भी खुद उर्दू का नहीं है अभी। जी, चलिए। गूश कुनीदो बेखानी, गूश कुनीदो बेखानी। अब निगाह कुनी, गूश कुनीदो बेखानी। देखिए एक दो दर्स तक तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एक एक जुमला आप लोगों से पढ़वाया करूंगा ताकि आप लोग आमादा रहें और फारसी पढ़ने की प्रैक्टिस रहे। और मैंने जो आपसे कहा था वो आपके दामन से बंद ही होना चाहिए, पल्लू से बांध लीजिए। दर्स को आगे आगे पूरे दर्स की आप पहले प्रैक्टिस करेंगे मेरे से पहले। अभी ये मैंने आपको वर्ड लिखवाए हैं और ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपको पहले करके आना चाहिए था, लेकिन आज के लिए माफी है आप लोगों के लिए। आइंदा ऐसा ना कीजिएगा, आगे आगे आप पढ़ के आएंगे। निकाह कुनीद, गूश कुनीदो बेखानी, इन खुदकार आबियात। देखिए जब आप वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, इन खुदकार आबियात, ये पेन ब्लू है। मन बा खुदकार आबी भी नवीसम, मैं बा खुदकार आबी भी नवीसम, मैं नीले पेन से लिखता हूँ, मी नवीसम मैं लिखता हूँ।
دیکھیے محمد مداد تراش دارد، محمد مداد تراش دارد، محمد شارپنر رکھتا ہے، مداد تراشو قرمز است، اس کا شارپنر ریڈ ہے، او مداد تراش را در جامدادی می گزارد، وہ شارپنر کو اپنے پینسل باکس میں رکھا پینسل باکس میں رکھتا ہے۔ نگاہ کنید سے آن جامدادی بزرگ و تمیز است، وہ باکس بڑا اور صاف ہے، پینسل باکس میں بڑا ہے بڑا اور صاف ہے۔ در آن جامدادی اس باکس میں سے خودکار کتنے 3 پین 2 مداد 1 پاکون اس میں 3 پین 2 پینسل اور 1 اریزر ہے۔ اگر صحیح سے غور سے دیکھیں لڑکیوں کا اگر ہے تو اس میں کچھ پیسے بھی ہوں گے جی۔ برادر کوچی کے مان بھلے انہوں نے بس اوپر سے دیکھ لیا اس لیے انہیں وہاں پر 3 پینسلیں اور 3 پین 2 پینسل اور 1 اریزر ملا، اس کے اندر ایک ماسک بھی ہوگا، کچھ پیسے بھی ہوں گے۔ برادر کوچی کے مان، برادر کوچی کے مان، برادر یعنی بھائی، کوچک برادر کوچک چھوٹا بھائی مضاف برادر کوچی کے من میرا چھوٹا بھائی صفت موصوف اور یہ مضاف مضاف میرا چھوٹا بھائی با مداد بھی نویسد پینسل سے لکھتا ہے، میرا چھوٹا بھائی پینسل سے لکھتا ہے، وہ با پاکون پاک میکنہ اور بلے 5 آنہا با خودکار و خودنویس می نویسند، وہ پین اور بال پین اور فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں، وہ با غلطی پاک می کنند اور وائٹنر سے مٹاتے ہیں، کیونکہ چھوٹا بھائی ہے تو پینسل سے لکھتا ہے اور وہ بڑے ہیں تو ذرا بلے۔ آیا فاطمہ روئے تابلو نقاشی میں کشاد، کیا فاطمہ ڈرائنگ کرتی ہے، بورڈ پر ڈرائنگ کرتی ہے؟ نہ فاطمہ روئے مقوہ نقاشی میں کشاد، فاطمہ موٹے والے گتے پر کاغذ پہ چارٹ پیپر پر ڈرائنگ کرتی ہے۔ اگر اس لائن کو پھر سے ایک بار ہندی میں ایکسپلین کریے اردو میں۔ آیا فاطمہ کیا فاطمہ روئے تابلو بورڈ کے اوپر، رو یاد ہے روئے میز، کیا فاطمہ بورڈ کے اوپر نقاشی میں کشاد ڈرائنگ کرتی ہے، کیا فاطمہ بورڈ کے اوپر ڈرائنگ کرتی ہے؟ نہیں، فاطمہ روئے مقوہ نقاشی میں کشاد، فاطمہ چارٹ پیپر پہ ڈرائنگ کرتی ہے۔ وہ تو تابلو پہ ہی کر رہی تھی، ہاں وہ اتفاق کی بات، تصویر میں تو اس پہ ہی کر رہی تھی، یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ کر رہی ہے کہ نہیں، یہ تو یہاں تو ایسے آپ اس میں جواب بھی غلط دیے وہ تو آیا سوال کے لیے آیا ہے۔ آیا در کیف شما ماشین حساب ہست، کیا آپ کے بیگ میں پرس میں کیلکولیٹر ہے؟ بھلے در کیف من ماشین حساب ہست، ہاں میرے ارے بریکٹ میں تو کیوں، یہ بریکٹ میں تو کیوں لکھا ہے، یہ بریکٹ میں تو کیوں ہے تاکہ یہ بتا دیں کہ شما احترام کے لیے، ویسے ہم ایک کو کہنا چاہ رہے ہیں کے لیے تو مخاطب کے لیے نہیں، یہ شما جو ہے یہ ایک کو کہہ رہے ہیں ہم احترام کے لیے، یہ بھلے ترکیب مان، بھلے میرے بیگ میں میرے پرس میں کیلکولیٹر ہے۔ آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف میں گزاری، کیا آپ کتاب اور وہی لکھنے پڑھنے کا سامان بیگ میں رکھتے ہو؟ بھلے ماں کتاب و نوشت افزار را در کیف میں گزاری، ہاں ہم کتاب اور لکھنے پڑھنے کا سامان بیگ میں رکھتے ہیں۔ لطفاً پاسخ دہی، یہ سوال جو ہے وہ آپ لکھے ہیں، جواب دینے ہیں، یہ کہاں سے جواب دینے ہیں آپ کو؟ جیب سے۔ جواب از جیب میں دید، استاد ایرانی لوگ کہتے تھے بھلے از جیب نہ گو، اس جواب سوال از جیب نہ گو، یعنی اپنے پاس سے نہیں کہو، یعنی اس میں آپ کو اپنے پاس سے جواب دینا ہے، کبھی آپ یہاں پہ تلاش کرتی پھریں اس میں نہیں۔ لطفاً پاسخ دہی، ان کے سوال آپ کو جیب سے دینے ہیں، کہتے ہیں نا جیب سے دیا اپنے پاس سے۔ کتاب شما کجاست؟ کوئی میز کے اوپر ہے، کسی کے بیگ میں ہے، کسی کی بیگ میں۔ کتاب ہارا کجا بھی گزاری، کتابیں کہاں رکھتے ہو آپ سب؟ کتاب ہارا ترکیب می گزاریم، کیونکہ می گزارید ہے نا، آپ سب سے میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں تو آپ
صاحب اپنے کہیں گے نا می گزاریم شما کدام کتاب رامی گزاریم. خانید شما کتاب کدام ما کتاب رامی گزاریم. خانید ما ما کتاب کتاب دوم دوم رامی رامی خوانید. ما کتاب دوم رامی خانید دوسری کتاب پڑھتے ہیں آیا شما تابلورا پاک می کنید کیا آپ بورڈ صاف کرتے ہیں تو نے کہیں نا ما تابلورا پاک نہیں کنید بلے اس کے لیے کہہ دینا کہ قدر کو رکھ رکھا ہے ہم نے بلے آیا دوست شما نقاشی میں کشاد کیا آپ کا فرینڈ یا آپ کی فرینڈ بلے ڈرائنگ دوست کرتی ما ہے نقاشی بلے میں کشید. دوست ما نقاشی بھی کشاد دوست ماں نقاشی بھی کشاد ہاں ہمارے فرینڈ ڈرائنگ کرتی ہے کرتا ہے آیا شما پاک کنو مداد تراش داری کیا آپ اریزر اور بلے شارپنر ما پاک کنو مداد تراش داری. ما پاک کنو مداد تراش داریم نگاہ کنید یہ مصدر ہے گزاشتان پاک کردان نقاشی کشیدان گردان وہی 6 چیزیں ایسے بنے گی می گزارم می گزاری می گزارت می گزاریم می گزارید می گزارن پاک می کنم پاک می کنی پاک می کند پاک می کنیم پاک می کنید پاک می کنند نقاشی می کشم نقاشی می کشی نقاشی می کشد نقاشی می کشیم نقاشی می کشید نقاشی می کشند اور دیکھیے پاک کن کے ساتھ کچھ دیکھیے جو یہ را ہے کہیں با ہے کہیں بے ہے کہیں یہ ہے یہ آپ کو سن کے استعمال کرنے ہیں اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے پاک کنت کے ساتھ با آتا ہے با اریزر با پاک کن پاک می کنت ٹھیک ہے یا روئے تابلو می گزارا یا در کمد می گزارا جس کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے نگاہ کنید اب یہاں پر آپ کو نگیٹیو فعل سکھائیں گے نگیٹیو آپ نے پوزیٹیو پڑھا تھا ابھی تک ان کتاباست ان پزشکاست ان سیباست آیا ان سیباست آیا ان کتاباست آیا ان روزنامے است پڑھا تھا آپ نے ان کتاباست لیکن ان کتاب نیست ان دفترست ان دفترست یہ کتاب نہیں ہے ابھی تک پڑھا تھا ہے آج نگیٹیو سوال اس کے بارے میں بتا رہا ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ کاپی ہے لطفاً بخوانید لطفاً کہتے ہیں ادب کے لیے برائے مہربانی لطفاً بخوانید این مداد تراش نیست یہ شارپنر نہیں ہے این پاک کنست بلے یہ اریزر ہے ان خودکار نیست خود نویس است یہ پین نہیں ہے فاؤنٹین پین ہے کتاب زیر میز نیست کتاب میز کے نیچے نہیں ہے کتاب ہوئے میز است کتاب میز کے دیکھیے میں بول رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ مائک بند کر کے بولیے پریکٹس کیجیے اور الگ سے روز ہے دیکھیے جب تک آپ ابھی تک صرف سن رہے تھے اور بول رہے تھے غور سنیے گا میری بات پہ ابھی تک پہلی کتاب میں آپ صرف اسپیکنگ کر رہے تھے اسپیکنگ پہ دھیان تھا سارا ٹھیک ہے لیکن اس میں ریڈنگ بھی ہے تو اس کو مت کھو دینا کبھی اسپیکنگ کے چکر میں ریڈنگ پہ توجہ نہ دیں پتہ لگا بولنا اور سمجھنا تو آ گیا ریڈنگ نہیں آئی ریڈنگ پہ خاص دھیان دینا ٹھیک ہے بھلے آن چراغ مطالعے وہ ٹیبل لیمپ سبز نیست گرین نہیں ہے آبیاس بلو ہے این ماشین حساب یہ کیلکولیٹر ہے منگنے نیست سٹیپلر نہیں ہے یہ جو ہے ہر درس میں کئی آئی ہیں اس پہ توجہ کر لیجئے گا اگر آپ نے 1-2 درس میں ان کو سمجھ لیا تو کہتے ہیں نا اپنی زبان میں والے نہارے ہو گئی یعنی مزہ آ گیا بہت آسان بھی ہے بہت آسان ہے مانند مثال ان کی خاص بات یہ پہلے مثال دے دیتے ہیں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو مانند مثال جائے گزین کنی جیسے انہوں نے مثال دی ہے ایسے ہی آپ بھی جائے گزین کیجئے ہٹا کے اس کی جگہ پہ رکھیے مثلا دیکھیے نگاہ کنی انجا میں آپ کو اسی لیے لکھ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو آسان ہے بہت آسان ہے صرف ذہن حاضر رکھنا ہے بہت آسان ہے دیکھیے انہوں نے مثال دی ہے کہاں ہے ہاں یہ این مداد رنگی سبز نیست قرمز نگاہ کنی این مداد رنگی یہ رنگین پینسل کیا لکھا ہے ایک مداد رنگی سبز نیست سبز نیست آبیاس سبز نیست کس نے کہا آبیاس ترمیز یہ جملہ بنا دیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ جملہ بنایا ہے انہوں نے
अब इन्होंने इसके नीचे 3 वर्ड दे दिए, माजीक सियाह आबी, माजीक सियाह, आवाज आ रही है? आपको करना क्या है, जगह बदलनी है बस। मिदाद की जगह माजीक ले आना है, मिदाद रंगी की जगह माजीक ले आना है, सब्ज की जगह सियाह ले आना है, किरमिज की जगह कितना आसान है, इतनी सी जान। इन मिदाद रंगी सब्ज नीस किरमिज इन माजीक सियाह नीस आबियास। समझ गए कितनी आसान है ये? जायबुज़ीद करना इसे कहते हैं। जायबुज़ीद करना किसे कहते हैं कि आप इनको इसको हटा दीजिए और इन्हें रख दीजिए, इन माजीक सियाह नीस आबियास। हो गया जायबुज़ीद? मसलन अब यहाँ पे दे दिया पूशे, पूशे, पूशे ज़ाद, ज़ाद, और क्या है किरमिज, किरमिज। पूशे ज़ाद नीस किरमिज। इतनी आसान है ये, समझ गए आपको? दोबारा या और आगे भी बताऊं? समझ गया जी। ज़हरा जमील रिजवी, इन्हें अवार्ड देना चाहिए राइट टाइम पे आने का जी। इन मिदाद रंगी सब्ज नीस किरमिज। ये रंगीन पेंसिल हरी नहीं है, रेड है, ग्रीन नहीं है, रेड। ऐसे ये इन माजीक सियानीस आबियास, इन पूशे ज़र्द नीस, बोलिए किरमिज़, इन ताबलो पूचिकनीस बुजुर्गास, इन जामिदादी किरमिज़ नीस सूरतियास, इन पाकोल कपीस इन ज़ीरदस्ती बुजुर्ग नीस पूचिकास, इन खतकिश कहवेई नीस सब्ज़ास। ये स्केल ब्राउन नहीं है, ग्रीन है। अभी क्योंकि इसमें वर्ड आपको मैंने आज ही लिखवाए हैं, इसलिए आपको ये वर्ड नए लग रहे हैं। कल आप याद करके आइएगा, एक दर्स के वर्ड एक दिन में 24 घंटे में बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है? और खाली जो मैं आज पढ़ा है वो सारा आपके साथ प्रैक्टिस तो करनी है, बल्कि पूरा दर्स आखिर तक प्रैक्टिस करके आ रही है। देखिए पहले मनफी, अभी तक तो आस्त का नीस पढ़ा है, अब दारम का ना दारम, मन खुदकार दारम। अभी तक आपने पढ़ा था मन किताब दारम, मन सीब दारम, मन अनार दारम पूछेदारी, मन इन दारम पूछेदारी, ये पढ़ा था हमने। तो भले अब जो है वो निगेटिव फेल, पॉजिटिव थे वो भी निगेटिव, बस निगेटिव के लिए क्या करना है, नून बढ़ा देना है। मन खुदकार दारम दफ्तर, मन खुदकार दारम दफ्तर नदारम, तू खुदकार दारी दफ्तर नदारी, ऊ खुदकार दारत दफ्तर नदारत, माँ खुदकार दारी दफ्तर नदारी, शुमा खुदकार दारी दफ्तर नदारी, आना खुदकार दारन दफ्तर नदारन। देखा ही पूरी गर्दान 6 सीखों की हो गई ना, मन तू ऊ माशुमान हा। ये कल आप प्रैक्टिस करके आइएगा। टाइम हो गया, लोगों की निगाहें दिख रही हैं मुझे, टाइम की तरफ है। मन लुत्फन बेखमन, देखिए कितना आसान है, मन कागज दारम दफ्तर नदर। वर्ड मीनिंग अगर याद है तो देखिए कितना आसान है, मन कागज दारम दफ्तर नदारम, ऊ पाक कुन नदारत। देखिए यहाँ पे गलत की दारत, शुमा खतकिश दारीन, माँ खतकिश नादारीन, माँ माजीक नादारीन, मिदाद रंगी दारीन, आना पाकत नामे नादारन, पाकत नामे मन पाकत नामे दारन। वो नहीं रखते, मैं रखता हूँ। शुमा तकवीम नदारी, अहमद तकवीम दारन, हुसैन मेहदी पूछे नदारन, जीर दस्ती दारन। कितना आसान है भले। फिर देखिए उसकी फिर जायबुज़ीन वाली प्रैक्टिस आ गई है। एक माँ पाकत नामे दारीन पूछे नदारीन, आना मिदाद मिदाद तराश, आना मिदाद दारन मिदाद तराश ना दारन, माँ कागज दारी मुकव्वा ना दारीन, ऊ ऐनक दारन असा ना दारन, शुमा काशुब दारी चंगाल ना दारी, मन मंगने दारम चस ना दारम, दरख्त रीशे दारद रीश न दारद। इसका क्या मतलब हुआ? दरख्त रीशे दारद रीश न दारद,
درخت آنا میز نارن چراغ مطالعے ابھی تو یہاں تو لکھ کے کرایا تھا، یہاں بس اس سے کام چلایا ہے. نادارم دارم. ایک خانم سوزن نہ دارد قیچی دارد، سیزر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، کل آپ لوگ اس کی اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگ پلیز ساتھ دیجئے، جلدی جلدی یاد کرنا. ایک 24 گھنٹے میں ایک 10 کے ورڈ میننگ یاد کرنا کچھ نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کسی